Okay, right. I think you are okay now. Okay, see here. Here AX and DY are the altitudes of the two similar triangles. Triangle ABC and triangle DEF. Prove that AX is to DY equals to AB is to DE. Okay, so here two triangles are there. Triangle ABC and triangle DEF are here. Okay, these two triangles are similar, and AX is the altitude, and here DY is the altitude. So here AX and here DY. So altitude means the line drawn perpendicularly from the vertex to its opposite side. Okay, so this is the altitude. Perpendicular the angle between this perpendicular line and the base is right angle. Okay, now let us see. They given that what they given, triangle ABC is similar to triangle DEF. So what can you say? Angle A is equals to angle D, angle B is equals to angle E, angle C is equals to angle F, because the corresponding angles are equal. Okay, right. So see here, in two triangles, in which triangles? In triangle ABC, AX is perpendicular to BC, and in triangle DEF, DY is perpendicular to EF. Okay, so తర్వాత చూద్దాం మనకు ఆన్సర్ AX ఈజ్ టు DY అన్నాడు కాబట్టి AX ఈజ్ టు DY అంటే ఈ ట్రయాంగిల్స్, ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ తీసుకుందాం. ఏ ట్రయాంగిల్స్ తీసుకుందాం అంటే ABX ఈ ట్రయాంగిల్ కూడా సెపరేట్ చేస్తున్నాం చూడండి. DEY ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ తీసుకుందాం. ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ తీసుకుంటే యాంగిల్ B is equals to angle E. Already we know that angle B equals to angle E from the given. Okay, and angle X equals to 90, angle Y equals to 90. From AA similarity, these two triangles are similar. So what can you say? In which triangles? In triangle ABX and triangle DEY. Okay, angle B is equals to angle E. Okay, this is given. Okay, and also angle X is equals to angle Y is equals to 90 degrees, because they are perpendicular, they are altitudes. Okay, next, if by AA similarity criterion, by AA similarity criterion, which triangles are similar? Triangle ABX is similar to triangle DEY. Okay, triangle ABX is similar to triangle DEY. Now what can you say? AB by DE is equals to BX upon EY equals to AX upon DY. Okay, but last చూపించాల్సింది AX is to DY equals to AB is to DE. అంటే ఈ ఫస్ట్ ది లాస్ట్ ది మాత్రమే చూపించాలన్నమాట. సో AX by DY equals to ఫస్ట్ వన్ అవుతుందా AB by DE ఈక్వలే. Okay, here now we can say AX is to DY is equals to AB is to DE. That's it. Okay, it is so easy now. So we have to just apply the AA similarity criterion, because triangle ABX is similar to triangle DEY, or AXB is similar to triangle DYE. We can use both. Okay, don't make personal charts, my dear students. I think it is clear. If you have any doubt, you can ask me. If you have any doubt, you can ask me. It is so simple problem. Directly you can say that angle X equals to angle Y equal to 90 degrees, and angle B is equals to angle E, because they are similar. Okay,
So AB by DE is equals to AX by dy. So that is the final answer. From the diagram, we can say that. If you have any doubts, you can ask me now, or otherwise we will move to next topic. Okay. Construction. Before going to the construction, just I want to repeat once again all the topics which we learned so far. Okay, I am repeating once again because the similar triangles. Just I am going to repeat once again. Please observe once. So similar triangles is the part of a geometry. Geometry is a branch of mathematics which deals with the properties of geometrical figures and constructions of geometrical figures. The difference between this, what is the difference between the similarity and congruency? Okay, similar figures are called which have same shape. If two figures have same shape, they are called similar figures. If two figures have same shape and size, they are called congruent figures. All similar figures are not congruent figures, but all congruent figures are similar figures. If the two line segments are congruent when they have equal length, two circles are congruent when they have equal radii. Okay, and similarity. Okay, all line segment, rays are all similar. Okay, all circles, equilateral triangles, squares, regular pentagon, regular hexagons, cubes, cones, spheres, all are always similar. Okay, what are the similar polygons? What are the similar polygons? If two polygons has equal corresponding angles, so equal corresponding angles and the ratio of the corresponding sides are equal, ratio of corresponding sides are equal. Sorry, here's some issue. Ratio of corresponding sides are equal, then they are similar. For the congruent polygons, what are the congruent polygons? Congruent polygons are if their corresponding angles are equal and corresponding sides are equal, then those polygons are congruent. The congruent polygons are differ from the similar polygons are differ from the similar triangles. So similar triangles ku kavali ante similar triangles. There is some issue. Okay, sorry. So to similar triangles kavalante, there are some rules. A similarity criterion, S similarity criterion, S similarity criterion. In two triangles, if the corresponding angles are equal, then automatically the ratio of the corresponding sides are equal, then they are similar. Yes similarity criterion. In two triangles, if the ratio of the corresponding sides are equal, then automatically the corresponding angles are equal, then they are similar. In two triangles, if two pairs of corresponding angles are equal and included angle also equal, then they are similar. So these are the similarity criterions. Okay, right. So after that, ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం బీపీటీ మర్చిపోయాము. సో బీపీటీ, వాట్ ఇస్ బీపీటీ? బీపీటీ is nothing but Thales theorem. In a triangle, if a line drawn parallel to one side will divide the other two sides in the same ratio. So converse of BPT. What is the converse of BPT? In a triangle, if a line divides the two sides in the same ratio, then it is parallel to third side. So these are the rules. వీటి ఆధారంగా different problems చేసాము. So now we are entering into the next another topic. So that is constructions. Sir, constructions is separate topic ledante, so this is the integrated topic in the exercise 1 and exercise 2. Construction. So in this chapter there are two types of constructions. Two types of constructions ఉన్నాయి.
ఫస్ట్ టైప్ ఏమంటే డివైడింగ్ a line segment, dividing a line segment in the given ratio, in the given ratio. So this is the first model, first type. Type 1 ఏమంటే dividing a line segment in the given ratio. Okay, second ఏమంటే construction of similar triangles, construction of similar triangles. ఒక గివెన్ ట్రయాంగిల్ ఇస్తాడు, సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం. ఓకే, దీంట్లో మళ్ళా కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ లో దేర్ ఆర్ 2 మోడల్స్. ఓకే, ఆ 2 మోడల్స్ కూడా ఏమంటుందంటే స్కేల్ ఫ్యాక్టర్ మీద డిపెండ్ ఉంటుంది. స్కేల్ ఫ్యాక్టర్ 2 మోడల్స్ అని చెప్పడం స్కేల్ ఫ్యాక్టర్ మీద డిపెండ్ ఉంటుంది. ఇఫ్ ద స్కేల్ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ లెస్ దాన్ 1, if the scale factor is less than 1 and if the scale factor is greater than 1, స్కేల్ ఫ్యాక్టర్ లెస్ దాన్ 1 అయితే ఒక టైప్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ వస్తుంది, స్కేల్ ఫ్యాక్టర్ గ్రేటర్ దాన్ 1 అయితే ఒక టైప్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ వస్తాయి. 2 టైప్స్ వస్తాయి అన్న. ఫస్ట్ టైప్, ఫస్ట్ మోడల్, ఫస్ట్ టైప్, సెకండ్ టైప్. సో సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ లో టైప్ 1, టైప్ 2, టైప్ 1, టైప్ 2. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఈ సెకండ్ వన్ మళ్ళీ చూద్దాము, సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ మళ్ళీ చూద్దాము. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చూద్దామంటే డివైడింగ్ ఏ లైన్ సెగ్మెంట్. సో డివైడింగ్ ఏ లైన్ సెగ్మెంట్ ఇన్ ద గివెన్ రేషియో. ఓకే, స్కేల్ ఫ్యాక్టర్ టైప్ 1, టైప్ 2 గురించి మళ్ళీ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ మోడల్ చూద్దాం, మోడల్ 1, మోడల్ 2. సో మోడల్ 2 లో మళ్ళీ టైప్ 1, టైప్ 2 ఉంటాయి. సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ లో కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డివైడింగ్ ఏ లైన్ సెగ్మెంట్ ఇన్ ద గివెన్ రేషియో. సో ఎలా ఇస్తారంటే ఏదైనా ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ చేసి ఒక రేషియోలో డివైడ్ చేయమంటాడు. సార్ ఎలా సార్ ఇది డివైడ్ చేయడమో ఒకసారి చూద్దాం. సో ఒకటి చూద్దాం, మీరే చెప్పండి చూద్దాం. ఒక చిన్నది, ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ తీసుకున్నాను. సో దిస్ ఇస్ ఒక 10 సెంటీమీటర్స్ లైన్ సెగ్మెంట్ తీసుకున్నాను. సో దిస్ ఇస్ ద 10 సెంటీమీటర్స్ లైన్ సెగ్మెంట్. డివైడ్ దిస్ లైన్ సెగ్మెంట్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ 2:3 అన్నాడు. 2:3 రేషియోలో దీన్ని డివైడ్ చేయమన్నాడు. ఓకే, హౌ కెన్ యూ divide it without measuring it, without measuring the length. చూడండి అన్న, without measuring the length, measuring the parts. సో పార్ట్స్ మెజర్ చేయకుండా 2 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేయాలి, 2:3 రేషియోలో డివైడ్ చేయాలి. ఓకే, ఏదైనా తీసుకుందాం 2:3, 10 సెంటీమీటర్స్ 2:3 రేషియోలో డివైడ్ చేయాలనుకున్నాం. ఓకే, ఒకవేళ స్కేల్ తో అయితే మెజర్ చేసి మనం చెప్పేయచ్చు. ఎలా చేయొచ్చు చెప్పండి, 2:3 అన్నాడు కాబట్టి. సో దెర్ ఆర్ వెరీ గుడ్ అమరేష్ కొట్టి, వాట్ యూ సేస్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్. దెర్ ఆర్ టోటలీ 5 parts. Total length is 10 centimeters. We have to divide each part is 2 centimeters. Okay, each part. So one part 2 centimeters ఉంది. So first in the first ratio 2 parts. 2 parts means 2 2s are 4 centimeters. In the second ఓకే, కాన్సిక్వెంట్ ఏమంటుంటే 3 ఉంది కదా, 3 parts అంటే 3 2 6 centimeters. సో వీ హ్యావ్ టు డివైడ్ ద 4 centimeters and 6 centimeters. అది కూడా ఇలా స్కేల్ పెట్టేసి మెజర్ చేస్తాం. స్కేల్ పెట్టేసి, సో దిస్ ఇస్ ద 4 centimeters and this is the 6 centimeters. We are dividing the line segment in the ratio అంటాం. But here we have to divide the without measuring the parts. ఈ parts స్కేల్ పెట్టి మెజర్ చేయకుండా మనం ఏం చేయాలా, డివైడ్ చేయాలి ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ ను వితౌట్ సో వాట్ హ్యాపెండ్ ఏబి ఇస్ టు డి అన్న సరిపించండి నా లాస్ట్ది, ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే రైట్. సత్యాల కోటేశ్వరరావు, వై ఆర్ యూ crying? Okay, without measuring the parts. The parts measure చేయకుండా ఎలా చేయాలా? So here we can use BPT. So BPT ఆధారంగా మనం చేస్తాం. Okay, so we can construct a diagram using BPT and divide this line segment in the ratio of 4:6. Okay, Yuvraj, okay, ఏదో చేసావు, వెరీ గుడ్ అన్న. 3x + 2x చేస్తాను, మెజర్ చేస్తాము. బట్ హియర్ వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద పాయింట్ P. Okay, for example, this is a line segment AB or BC. If it is a line segment AB, then we have to find the
P in the ratio of 2:3. How can you measure it? Okay. Right. So let us see here. So how can we measure it? Simply I will explain, and next మీరు స్కేల్ పెన్సిల్ మీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్ని తీసుకొని మీరు చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేస్తాను అంటే 10 సెంటీమీటర్స్తో ఐ విల్ డ్రా ఎ లైన్ సెగ్మెంట్, అండ్ దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డ్రా ఏ రే. దిస్ ఇస్ AQ ray. AQ ray మేకింగ్ అక్యూట్ యాంగిల్ విత్ ద ఏబితో అక్యూట్ యాంగిల్ చేసేటట్లు ఒక రే మనము ఇలా గీసాము. ఓకే, ఇలా గీసిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నాడంటే ఐఎమ్ మెజరింగ్ దీనిపైన ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొత్తం 2:3 అంటే హౌ మెనీ పార్ట్స్? దెర్ ఆర్ టోటలీ 5 పార్ట్స్. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ సమ్ డిస్టెన్స్, and this is A1. From A1, A2. From A2 to A3, A4, and A5. So I am identifying the A1, A2, A3, A4, A5 on AX ray at the equal distances. Sir, equal distance లో ఎట్లా కొలుస్తామంటే స్కేల్ తో, ఇక్కడైతే నేనైతే డైరెక్ట్ గా పెట్టేశాను. మీరు ఏం చేస్తారంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద కంపాస్. ఓకే, మీరు కంపాస్ ని యూజ్ చేసేసి, ఇక్కడ పెన్సిల్ ఉంటుంది కదా, సో కంపాస్ ని యూజ్ చేసుకొని ఏదైనా ఒక మీ ఇష్టం వచ్చిన డిస్టెన్స్, నో ప్రాబ్లం, ఏదైనా చేసుకోవచ్చు. సో ఏ నుంచి A1 కు ఇంటర్సెక్ట్ చేయాలి, ఆ తర్వాత A1 టు A2, A2 టు A3, A4, A5 ఈ విధంగా చేసిన తర్వాత, సో వీ నీడ్ టు ఇంటర్సెక్ట్ అట్ 2:3 రేషియోలో. కాబట్టి సో ఈ ఫైనల్ పార్ట్ ను హ్యావ్ టు యాడ్ టు B. సో జాయిన్ A5B. ఓకే, నెక్స్ట్ 2:3 కాబట్టి 2. సో A2 ఉంది కదా, ఈ A2 దగ్గర ఏం చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు డ్రా ఏ ప్యారలల్ లైన్ టు A5B. ఈ A5B కి ప్యారలల్ గా ఉండేటట్టు ఒక లైన్ గీయాలి. సో హౌ కెన్ వి డ్రా ద ప్యారలల్ లైన్? ప్యారలల్ లైన్ మనం ఎలా గీయచ్చు? ఓకే, సో ఇది ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. ప్యారలల్ లైన్ ఎలా గీస్తానో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ప్రస్తుతానికైతే ఇది చూడండి, ద కాన్సెప్ట్ చూడండి. So we can draw parallel line. We have to draw the parallel line to A5B from A2. Let us, this is B dash or P. Okay, P అనుకుందాం. ఇప్పుడు డెఫినెట్ గా ఇది ఏమైందంటే ఇది 4 సెంటీమీటర్స్, ఇది 6 సెంటీమీటర్స్ ఖచ్చితంగా వచ్చి ఉంటుంది. సార్ హౌ కెన్ యూ సే దిస్ ఇస్ 4 సెంటీమీటర్స్ అండ్ 6 సెంటీమీటర్స్ ఆర్ 2:3 రేషియోలో ఉంటుంది అని ఎలా చెప్పగలుగుతావు అంటే, సో సీ హియర్, సో దిస్ ఇస్ ద ట్రయాంగిల్. ఓకే, సో హియర్ ఇస్ ద ట్రయాంగిల్ A5, అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ చూడండి A2 నుంచి ఒకటి ప్యారలల్ లైన్ గీసాను, A2P. ఇక్కడ ఎన్ని A నుంచి A2కి ఎంత ఉంది? 2 యూనిట్స్ ఉంది, అంతే కదా, ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ లో పెట్టాం. A2 నుంచి A5 కు 1, 2, 3 యూనిట్స్ ఉంది. ఓకే, సో A5B కి ప్యారలల్ గా A2P ఉంది. కాబట్టి ఇన్ ఏ ట్రయాంగిల్, if a line drawn parallel to one side will divide the other two sides in the same ratio. So A5B is parallel to A2P from the BPT. 2/3 equals to, చూడండి, A2 by A2 A5 అంటే 2/3 is equals to ఏమవుతుంది? AP by PB అవుతుంది from BPT. ఓకే, from BPT AP by PB అవుతుంది. ఓకే, నో నీడ్ ఆఫ్ AA సిమిలారిటీ. ఓకే, AA సిమిలారిటీ అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఏ సిమిలారిటీ కాదన్నా, బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం ఉన్నా. ఓకే, 2 triangles are similar. ఓకే, even though they are 2 triangles are similar, but we are here using the BPT only. ఓకే, BPT మాత్రమే వాడతాను అన్నా. సో 2/3 equals to AP by PB. So here it is AP is to PB equal to 2:3. 2:3 means that is 4,6. So by this way we have to divide a given line segment in the ratio of 2:3. Okay, ఒకవేళ 5:3 ఇచ్చారనుకో, now we have to make 5 plus 3 equals to 8 parts. 8 parts గా చేయాలన్నా. 8 parts గా చేసేసి ఫైనల్ పార్ట్ ను యాడ్ చేసేసి 5th part కు మనం ఏం చేయాలంటే జాయిన్ చేయాలన్నా, ప్యారలల్ లైన్ గీయాలి. ఓకే, yes, there is a social class today. Vanisri Vajakuru.
Okay, don't worry. I will explain Haji Basha with taking one example. Okay, example తీసుకొని చెప్తాను. So draw a line segment and divide it in the ratio of 3:2. సో దీంట్లో మెయిన్ ఏంటి అంటే చెప్తానన్నా. Okay, so this is the problem. See here, this is the problem. So now you can take your weapons. So మీ weapons తీసుకొని నాతో పాటు మీరు చేయండి. Okay, definitely I am going to explain once again. See here, take your weapons. So the first one ఇలా ఇచ్చాడు అనుకున్నాను. Draw a line segment and divide it in the ratio of 3:2. సో 3:2 రేషియోలో డివైడ్ చేయాలా? ఎలా చేయాలంటే డ్రా ఏ లైన్ సెగ్మెంట్ అంటే ఇక్కడ లెంత్ ఇవ్వలేదు మనకేమో, మీరేమో 10 సెంటీమీటర్స్ చెప్పండి, ఇక్కడ లెంత్ ఇవ్వలేదు. సో లెంత్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి యూ కెన్ టేక్ యువర్ ఓన్ లెంత్. ఓకే, యూ కెన్ టేక్ యువర్ ఓన్ లెంత్. ఓకే, see here, take a scale. Here 3:2 ఉన్నాడు కాబట్టి ఐ విల్ టేక్ 12 సెంటీమీటర్స్ తీసుకుంటాను లేదా 15 సెంటీమీటర్స్ తీసుకుందాం. ఎందుకంటే నాకు కొద్దిగా పెద్దగా ఉండాలి కాబట్టి ఐఎమ్ టేకింగ్ 15 సెంటీమీటర్స్. ఓకే, మీరు మీ టెక్స్ట్ బుక్ మీ నోట్స్లో చాలా తక్కువే ఉంటుంది కాబట్టి యూ కెన్ టేక్ 7 to 9 centimeters or 10 centimeters. Okay, so I am taking here, I take AB line segment, AB. How many centimeters? 15 centimeters. Okay, so తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఒకసారి దీన్ని ఎంటీ చేస్తాను. ఓకే, నౌ ఇట్ ఇస్ క్లియర్. ఓకే, సో తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఒక అక్యూట్ యాంగిల్ ఉండేటట్లు, ఏ దగ్గర అక్యూట్ యాంగిల్ ఉండేటట్లు, సార్ అక్యూట్ యాంగిల్ అని మనకు ఎట్లా తెలుస్తుందంటే ఇటువైపు అన్న. సో కింది వైపుకు అక్యూట్ యాంగిల్ ఉండేటట్లు డ్రా ఎ రే. ఓకే, డ్రా ఏ రే మేకింగ్ అక్యూట్ యాంగిల్ విత్ ఏబి. ఓకే, ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ స్లోలీ. దట్ ఈస్ AQ ray. Draw AQ ray making acute angle with AB. I think it is clear. Yes. Okay, next take the compass. కంపాస్ తీసుకొని ఏం చేస్తా అంటే మీకు ఇష్టం వచ్చిన లెంత్ ఏదైనా తీసుకుంటున్నా. బట్ see here, so the ratio is 3:2. So if the ratio is 3:2, then how many parts you have to divide? 3 plus 2, that equals to 3 plus 2, that equals to, you have to take 5 parts. Okay, 5 parts. So you can take any length. You can take any length ఫ్రమ్ ఏ నుంచి మీరు ఎంత లెంత్ అయినా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ఏ నుంచి ఎంత లెంత్ అయినా తీసుకోవచ్చు. ఐఎమ్ టేకింగ్ సమ్ లెంత్ హియర్. ఓకే, జస్ట్ ఇంటర్సెక్ట్ అట్ A1. సో దాన్ని ఏమనుకుంటారంటే ఇచ్చిన దాన్ని A1 అనుకోండి అన్న. ఒక పాయింట్, మీ ఇష్టం వచ్చిన పాయింట్ తీసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం వచ్చిన లెంత్ తీసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ A1. ఓకే, ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్. తర్వాత ఏం చేసుకోవాలంటే మళ్ళీ A1 దగ్గర ఈ పాయింట్ నుంచి సేమ్ దీంతో సేమ్ రేడియస్తో మళ్ళీ ఏం చేయాలా, ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ చేయాలా. సో దిస్ విల్ బి ద A2. ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ వే ద ప్రాసెస్ విల్ బి కంటిన్యూడ్. ఈ ప్రాసెస్ ఇలాగే కంటిన్యూ చేయాలా. ఓకే, ఐఎమ్ మూవింగ్ ఫాస్ట్ హియర్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. ఓకే,
ఇది కొద్దిగా నాకు ఏమైపోయిందంటే ఇది దూరం అయిపోయింది కాబట్టి నేను మళ్ళీ ఏం చేస్తానంటే ఈ స్కేల్ తీసుకొని దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తాను, ఎందుకంటే లెంత్ ఎక్కువ వచ్చింది. కాబట్టి మీరు తీసుకునేటప్పుడు ఏమని తీసుకునేటప్పుడు కొద్దిగా తక్కువ డిస్టెన్స్తోనే తీసుకోండి, బాగుంటుంది అన్న. ఓకే, సో ఈ ప్రాసెస్ అర్థమైంటే చాలు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ప్రాసెస్ అర్థం కావాలి. ఈ ప్రాసెస్ అర్థమైంటే మళ్ళీ ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ సో టిపికల్ టు డ్రా విత్ దిస్. దీంతో డ్రా చేయాలంటే కొద్దిగా కష్టంగా ఉంటుంది. మీరు అయితే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్తో అయితే కరెక్ట్గా చేసుకోవచ్చు. A3, A4, A5. ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్. ఖచ్చితంగా మీరైతే గీసారా? ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డ్రా a line segment AB with your own measurements and draw accurate and locate points A1, A2, A3, A4, A5 on accurate such that A1 is equals to A1, A2 is equals to A2, A3 equals to A3, A4 is equals to A4, A5. Okay, clear? I think it is clear. Okay, so definitely there is a way, don't worry, but in our textbook it is the correct situation. Okay, మన టెక్స్ట్ బుక్ ప్రకారం అయితే ఇలా ఉంటుంది. సో now you have to join B and A5 here. ఓకే, నౌ జాయిన్ B అండ్ A5. సో ఈ లాస్ట్ పార్ట్కు మనం ఖచ్చితంగా దీన్ని జాయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్. సో ఇప్పటి వరకు మనకేం ప్రాబ్లం రాలేదు. నౌ వీ హ్యావ్ టు డ్రా ఎ ప్యారలల్ లైన్ ఫ్రమ్ 3:2 అన్నాడు కదా. అక్కడ 3:2 అంటే 3:2 అన్నాడు కాబట్టి A3 నుంచి మనం ప్యారలల్ లైన్ గీయాలి. సో A3 నుంచి దేనికి ప్యారలల్ లైన్ గీయాలా? A5Bకి ప్యారలల్ లైన్ గీయాలా. సో హౌ కెన్ వీ డ్రా ఎ ప్యారలల్ లైన్? ప్యారలల్ లైన్ మనము ఎలా గీయవచ్చు? ఓకే, ఎలా గీయవచ్చు అంటే సో యూ కెన్ యూజ్ ద సెట్ స్క్వేర్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఈ సెట్ స్క్వేర్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఎలా యూజ్ సార్ ఈ సెట్ స్క్వేర్స్ అంటే చూడన్నా, ఈ సెట్ స్క్వేర్ అనేది యూజ్ చేసి మనం చేయొచ్చు. సార్ సెట్ స్క్వేర్ అనేది లేకుండా కంపాస్ చేయొచ్చు అంటే కంపాస్ కూడా చేయొచ్చు. సో ఐ విల్ షో బోత్ ద మెథడ్స్. both the methods, don't worry about it. See here, you can use the set squares like this. You can arrange the scale. So see here, ఈ సెట్ స్క్వేర్ ను మనము ఎలా అరేంజ్ చేయాలంటే చూడండి, దీనికి ప్యారల్ గా అరేంజ్ చేయాలన్నమాట. ఈ సెట్ స్క్వేర్ ను దీనికి ప్యారల్ గా ఇలా అరేంజ్ చేయాలి. ఓకే, A5Bకి ఉంది కదా, A5Bకి ప్యారల్ గా అరేంజ్ చేయాలి. అరేంజ్ చేసిన తర్వాత ఈ స్కేల్ ను కరెక్ట్గా ఈ ఎడ్జ్కి ఉంది కదా, ఈ ఎడ్జ్కి ఈ స్కేల్ అటాచ్ అయ్యేటట్టు చూసుకోవాలి. సో వై ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ లైక్ దిస్, యూ హ్యావ్ టు అరేంజ్ దిస్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే చూడండి, ఇప్పుడు ఈ A5Bకి ప్యారల్ గా మనం ఏం చేస్తాము, సెట్ స్క్వేర్ ను అటాచ్ చేసాము. తర్వాత ఇక్కడ ఏముంది, స్కేల్ ను కింద దీనికి సెట్ స్క్వేర్ కిందకి పెట్టుకున్నాను. సో నౌ యూ హ్యావ్ టు మూవ్ ద సెట్ స్క్వేర్ లైక్ దిస్. స్కేల్ పైన మనం ఇలా మూవ్ చేయాలన్నా. మూవ్ చేస్తే ఎక్కడైతే A3 వచ్చిందో అక్కడికి స్టాప్ చేయాలి. A3 పాయింట్ దగ్గర స్టాప్ చేయాలి. నౌ యూ కెన్ టేక్ ద పెన్సిల్ తీసుకొని స్కేల్ తీసుకొని కరెక్ట్గా గీయాలన్నా ఇది. ఓకే, నేను బాగా సరిగ్గా గీయలేకపోతున్నాను, మీరైతే సరిగ్గా గీయాలి. ఓకే, so now you can remove all this. This is the P. ఎందుకు సార్ వచ్చిందంటే ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుందో కావాలంటే మెజర్ చేయండి, ఇక్కడ కూడా అంతే యాంగిల్ ఉంటుంది. సో వీ కెన్ సే దట్ A5B is parallel to A3P. ఓకే, A5B is parallel to A3P.
ఆర్ యూ కెన్ యూజ్ ద ప్రొట్రాక్టర్ ఆల్సో. ఓకే, ప్రొట్రాక్టర్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఈ కంపాస్ కూడా సారీ ప్రొట్రాక్టర్ కాదు, దీన్ని ఈ ప్రొట్రాక్టర్ ను కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు. కాకపోతే బట్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ యూ షుడ్ నాట్ యూజ్ ద ప్రొట్రాక్టర్. ఓకే, ప్రొట్రాక్టర్ ని యూజ్ చేసి ఎలా చేయొచ్చు, బట్ దీన్ని ఇలా యూజ్ చేయకూడదు. కాని సందర్భంలో ఇలా యూజ్ చేయండి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా పెట్టేసుకోవాలి. ఇలా పెట్టేసుకొని A5B దగ్గర ఈ యాంగిల్ మెజర్ చేయాలి. యాంగిల్ మెజర్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ చూడండి 10, 20, 30, 40, 50, 55 యాంగిల్. సో ఇక్కడ కూడా 55 యాంగిల్ ఉండేటట్లు మనం ఏం చేసుకోవాలంటే ఒక పాయింట్ ఇండికేట్ చేసుకోవాలి. చూడండి ఇక్కడ 55 కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్ 55 ఉందా. సో ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలా. ఈ పాయింట్ ఐడెంటిఫై చేసుకున్న తర్వాత యూ కెన్ స్కేల్ తీసుకొని ఈ A3ని ఇక్కడ పాయింట్ దగ్గర నుంచి జాయిన్ చేస్తే మనకి ఏమొచ్చేస్తుందంటే ఈ లైన్ సెగ్మెంట్ వచ్చేస్తుంది, చేసేయచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ద వే టు యూజ్ ద ప్రొట్రాక్టర్. బట్ actually the original way to draw the parallel line is you have to use the compass అయితే మనం యూజ్ చేయాలి. సార్ వై యూ ఆర్ టేకింగ్ A3 నా? A3 ఎందుకు తీసుకుంటున్నామంటే ద రేషియో ఈస్ గివెన్ 3:2. సో వీ హ్యావ్ టు డివైడ్ ద గివెన్ లైన్ సెగ్మెంట్ ఇంట 3:2 రేషియో. సో ఫ్రమ్ ద టాప్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద 3 parts. సో వీఆర్ టేకింగ్ 3 parts. ఓకే, సో ఖచ్చితంగా మీరు ఇది ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే వస్తుంది. సార్ దీంతో ఎలా చేస్తారు అంటే, ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ క్రిటికల్ టు యూజ్ హియర్. సో దీంతో ఎలా చేస్తామంటే చూడండి అన్న, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాలంటే దీన్ని యాక్చువల్గా ఇది సైజ్ తగ్గట్లేదు, దీని సైజ్ తగ్గట్లేదు. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ సో టిపికల్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాలంటే A5 దగ్గర పాయింట్ నుంచి మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక ఆర్క్ గీద్దాం. సేమ్ రేడియస్ తో ఈ సేమ్ రేడియస్ తో ఇక్కడ నుండి ఏం చేయాలంటే ఒక ఆర్క్ గీయాలి. ఓకే, సేమ్ రేడియస్ తో ఆర్క్ గీయాలన్న. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు మెజర్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఏదైతే ఇంటర్సెక్ట్ అయిందో A4 కాదన్న, ఇక్కడ ఏదైతే ఇంటర్సెక్ట్ అయిందో ఏదైతే ఇంటర్సెక్ట్ అయిందో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ లెంత్ చూసుకోవాలా. ఈ లెంత్ ఎంత అయితే చూడండి, ఎక్కడైతే పాయింట్ ఇంటర్సెక్ట్ అయిందో అక్కడ నుంచి లెంత్ చూసుకోవాలా. ఓకే, దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ నుంచి దాన్ని ఏం చేయాలంటే కట్ చేయాలన్నా, ఇంటర్సెక్ట్ చేయాలి. సో హియర్ ఐఎమ్ ఇంటర్సెక్టింగ్ దిస్. ఈ రెండు ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయో అప్పుడు దాన్ని తీసేసి ఏం చేయాలంటే స్కేల్ తీసుకొని ఈ పాయింట్ నెక్స్ట్ ఈ పాయింట్ ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అయిన పాయింట్ రెండింటి గుండా మనం ఏం చేసుకోవాలంటే స్ట్రైట్ లైన్ గీయాలన్నా. సో ఇట్ ఈస్ కన్ఫ్యూజింగ్, డోంట్ వర్రీ. నేను ఇన్స్ట్రుమెంట్స్తో చేసేసి మీకు ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేసేసి లింక్లో ఇస్తాను, ఎందుకంటే మీకు అది చూస్తే కన్నా బాగా అర్థమవుతుంది అన్న. ఓకే, don't worry about it. So this is the procedure. So 3 ways. The best way I think it is using the set squares. Set squares use చేసేస్తే మీరు సింపుల్ గా చేసేయచ్చు. సో యూజ్ ద సెట్ స్క్వేర్స్. సెట్ స్క్వేర్స్ యూజ్ చేసేసి పారలైన్ గీయడము ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, రైట్. సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద వర్కింగ్ ఫర్ దిస్. వర్కింగ్ కూడా మీరు దీనికి గీయాల్సి ఉంటుంది, రాయాల్సి ఉంటుంది అన్న. సో ఎలా వర్కింగ్ రాయాలా ఒకసారి చూద్దాం అన్న. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ మై డయాగ్రామ్ హియర్. So this is the diagram. Steps of construction rayali. So how to write the steps of construction? Steps of construction. Steps of construction. So first step. What is the first step? First step is draw a line segment. Draw a line segment AB. ఓకే, ఒకవేళ మెజర్ ఇచ్చింటే ఆ మెజర్ రాస్తాం AB ఈక్వల్ టు అని. నెక్స్ట్ స్టెప్ డ్రా AQ రే. సో దిస్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్. వై సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ కూడా ఇలా స్టెప్స్ వస్తాయి. AQ రే మేకింగ్ acute angle with AB. Okay, next step, the third step is the most important. Locate A1, A2, A3, A4, A5 ekkada on AQ ray. How? such that how A1 is equals to A1 A2 is equals to A2 A3 is equals to A3 A4 is equals to
A4, A5. That's it. Okay. Next, what is the next point? Join A5 and B. Next, draw a parallel line. Draw a parallel line to which? To A5B. From which point? From A3. From A3. It intersects AB at P. Okay. Now, okay, AB at P. So, this P anotation. So, what is the proof? Proof prakaram emotante proof. Ela proof chestamante in triangle A5B, in triangle A5B, A3P is parallel to A5B. So, em cheppochu ippudu manamu the ratio of the from BPT prakaram em cheppochu A3 by A3 A5 or AP by PB is equals to A3 by A3 A5. So A3 and 3. A3 నుంచి A5 2 ఉంటుంది. So this is the 2:3. Therefore AP is to PB is equals to 3:2. So ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? By BPT. Okay. So this is the proof and this is the steps of construction and this is the procedure. Okay. Right. So many are charting personally. I think this is not so interesting, but it is so useful. Okay, see here. So next problem I will explain and you have to draw it. So ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ మీరు డ్రా చేయండి ఎందుకంటే ఈ రెండు కంటే ఎక్కువ లేవు. సో వాడు డిఫరెంట్ కూడా అవకాశం ఉందన్న. డ్రా a line segment of length of 7.2 centimeters. So first of all you have to draw a line segment 7.2 centimeters. So that is AB is equals to 7.2 centimeters. Divide the line segment in the ratio of 5:3. See here, 5:3. We have to make 8 parts. So totally 8 parts are there. So draw AQ ray, making acute angle with AB. Locate points A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 on BQ ray, on AQ ray such that A1 is equals to A1, A2 is equals to A2, A3 is equals to A3, A4 is equals to A4, A5 is equals to A5, A6 equals to A6, A7 equals to A7, A8. Okay, so second step is over. Next, join A8B. Join A8B. Now, this is 5:3, so you have to draw parallel line from A5 to A3, A8B. సో A5 నుంచి ఒక ప్యారలల్ లైన్ గీయాలా. మీకు తెలిసిందే సెట్ స్క్వేర్స్ ఉపయోగించేసి ప్యారలల్ లైన్ గీసేసేయండి అన్న. సెట్ స్క్వేర్స్ ఉపయోగించి ప్యారలల్ లైన్ గీసేసేయండి. ఓకే, హియర్ దిస్ యాంగిల్ అండ్ దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్. దెన్ ఇట్ ఈస్ P. ఓకే, నౌ జాయిన్ A8B and draw a parallel line to A8B from A5. It intersects AP at B. Okay, so that's over. Now the proof. How can you prove that? In triangle AB, in triangle AA8B, A5P is parallel to A8B. Now you can say that AP by PB is equals to AA5 by A5A8. That equals to 5 by 3. So AP is to PB is equals to 5:3. And also they ask us to measure the parts. ఈ మెజర్ పార్ట్స్ కూడా మెజర్ చేయమన్నాడు. A నుంచి P కి, P నుంచి B కి మెజర్ చేయాలంటే 7.2, 8 పార్ట్స్ కాబట్టి ఈచ్ పార్ట్ ఎంత వస్తుందంటే 0.9. ఓకే, 5:3 రేషియోలో కాబట్టి 0.9 into 5, 4.5. సో ఖచ్చితంగా AP ఎంత వస్తుందంటే మీరు మెజర్ చేస్తే 4.5 సెంటీమీటర్స్ రావాలి. ఇంకా PB రావాలంటే 0.9 into 3 parts కాబట్టి 2.7. So 2.7 is the measure size.
So this is the proof. You have to write the steps of construction. You have to construct the diagram very well. I think it is clear. Okay. So I think is it clear or not? So I am explaining once again here. See, I am giving a homework for you. Homework. Okay. Draw a line segment. Draw a line segment of 5.6 centimeters. I am giving a homework. Take the homework here. Draw a line segment of draw a line segment of 5.6 centimeters. Draw a line segment of 5.6 centimeters and divide it by 4:3 ratio. 4:3 ratio. Measure the parts. So this is your homework. దీన్ని చేయండి. అలాగే ఈ 3 కన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా మీరు చేయండి అన్న ఖచ్చితంగా. సో ఫస్ట్ ఏమి డ్రా లైన్ సెగ్మెంట్ అండ్ డివైడ్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ 3:2. ఓకే, ఫస్ట్ మోడల్ అయిపోయింది మనకు. 3:2 లో డివైడ్ చేయండి అనేది. సో వితౌట్ గివింగ్ ద లెంత్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి యూ కెన్ మేక్ యువర్ ఓన్ లెంత్. సో హియర్ 7.2 సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి తీసుకోవాలి 5:3 రేషియోలో. సో హియర్ డ్రా లైన్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ 5.6 సెంటీమీటర్స్ అండ్ ద రేషియో ఇస్ 4.3. సో టేక్ దిస్ ఇస్ హోంవర్క్ అండ్ డివైడ్ ఇట్. ఓకే, ఆర్ట్స్ అలాగే పవన్ స్వామి డోంట్ వర్రీ. ఆర్ట్స్ ఏముందన్న జస్ట్ ఏదైనా ఏబీ లైన్ సెగ్మెంట్ తీసుకుంటాము. ఇలా తీసుకున్న తర్వాత ఏక్యూ రే తీసుకున్న తర్వాత ఆర్ట్స్ గీయడం అనేది టేక్ ద కంపాస్ తీసుకొని ఇక్కడ నుంచి ఒకటికి ఒక ఆర్క్ ఇస్తాం అన్న. సేమ్ రేడియస్ తో మళ్ళీ ఇక్కడ పాయింటర్ పెట్టుకొని ఇలా గీస్తాం అంతే. చాలా ఈజీ. ఇవన్నీ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ లో ఉండాలి అంతే. ఓకే, ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్. Balasiddhareddy, there is another method for it, but in our textbook here is this is the only method. Don't worry, I will upload the alternate method by టుడే ఈవినింగ్. ఈరోజు ఈవినింగ్ అప్లోడ్ చేసేసి మీకు డిస్క్రిప్షన్ లింక్ లో కూడా పెడతాను. there is a alternate method. Definitely there is a alternate method, but in our textbook they given like this. So I am showing like this. Okay, thank you very much my dear students. Stay home, stay safe. By this the first model is over. So first model is over and first type is over, and there are constructions of similar triangles. So tomorrow I will explain the construction of similar triangles with the scale factor. If the scale factor is less than 1, how can we construct? If the scale factor is greater than 1, how can we construct? Thank you very much for watching. Thank you my dear students. Stay home, stay safe.